नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छू मलय गरावत। गया विडियो में आपणे 8.3 वेगना फेरफारनो दर आ मुद्दो छे तेनो अभ्यास कर्यो हतो। हवे पछीना 8.4 गतिनु आलेखीय निरूपण अने 8.5 आलेखीय रीत वडे गतिना समीकरणों आ बंने मुद्दा छे तेनो समावेश आ वर्षनो जे 70% पूछवालायक अभ्यासक्रम छे तेमां समावेश थतो नथी। तेथी आपणे आ वर्ष माटे आ बंने मुद्दाओनो अभ्यास छे ते नहीं करीए। आपणा आजना मुद्दानी शरूआत आपणे 8.6 नियमित वर्तुळ गति आ मुद्दा साथे करीए। ज्यारे कोई वस्तुना वेगमां फेरफार थाय त्यारे आपणे एम कहीए छीए के ते वस्तु प्रवेगित गति करी रही छे। वेगमां थतो आ फेरफार वेगना मूल्य के दिशा के बंनेमां थता फेरफारने कारणे होई शके। शुं तमे एक एवा उदाहरणनो विचार करी शको के जेमां वस्तु पोताना वेगनुं मूल्य नथी बदलती परंतु दिशा बदले छे। आपणे अगाऊ 8.3 वेगना फेरफारनो दर आ मुद्दामां अभ्यास कर्यो ते प्रमाणे वस्तुना वेगमां थता फेरफारनुं माप एटले प्रवेग के जेने आपणे प्रवेगनी व्याख्या कही हती अने आ प्रवेगनी साथे आपणे प्रवेगित गतिनी पण चर्चा करी हती। वेगमां थतो फेरफार छे ते सामान्य रीते बे कारणोने लीधे उद्भवे छे। तेमानुं जे पहेलुं कारण छे ते छे वेगना मूल्यमां थतो फेरफार अने बीजुं कारण छे वेगनी दिशामां थतो फेरफार। आ बंनेमांथी कोई पण एक कारण अथवा तो आ बंनेमां थता फेरफारने कारणे वस्तुना वेगमां फेरफार छे ते थाय छे। परंतु शुं आपणे कोई एवुं उदाहरण विचारी शकीए के जेमां वस्तु छे तेना प्रवेगनुं मूल्य छे ते बदलातुं नथी, मात्र ने मात्र तेनी गतिनी दिशा ज बदलाय। कोई बंध मार्ग पर गति करती वस्तुनुं उदाहरण ध्यानमां लो। आकृति 8.9 ए मां एक एथलेट एटले के दौड़वीरनी गतिनो लंबचोरस गतिपथ ABCD दर्शाव्यो। धारो के एथलेट गतिपथना सीधा भागो AB, BC, CD अने DA पर एक ज समान वेगथी गति करी रह्यो छे। ते पोताने गतिपथ पर ज राखवा माटे खूणाओ पासे पोतानी गतिनी दिशा झड़पथी बदले छे। एक चक्कर पूरुं करवा माटे तेणे केटली वार पोतानी गतिनी दिशा बदलावी पड़शे। ए स्पष्ट छे के लंबचोरस गतिपथ पर एक चक्कर दरमियान तेणे 4 वखत पोतानी गतिनी दिशा बदलवी पड़शे। અહીં આપણને એક બંધ માર્ગ પર ગતિ કરતી વસ્તુના ઉદાહરણ દ્વારા વર્તુળમય ગતિ સમજાવવામાં આવી છે। આકૃતિ 8.9 એ માં એક એથ્લેટ કે જેને આપણે દોડવીર કહીએ છીએ તે દોડની તૈયારી માટેનું ગ્રાઉન્ડ છે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે। આ ગ્રાઉન્ડને લંબચોરસ ABCD વડે દર્શાવવામાં આવ્યું છે। અહીં लंबचोरसनी बाजुओ AB, BC, CD अने DA छे ते एक सीधो भाग दर्शावे छे के जेना पर एथलेट छे ते कोई पण प्रकारनी दिशा बदल्या वगर सीधी गति छे ते करी शके छे। अहीं एथलेटने पोतानी गतिपथ पर रहेवा माटे ग्राउंडना खूणा पासे पोतानी गतिनी दिशा छे ते बदलावी पड़शे। आ प्रमाणे एथलेटने जो एक चक्कर पूरुं करवुं हशे तो तेने कुल 4 वखत पोतानी गतिनी दिशा छे ते बदलावी पड़शे। तेनुं कारण ए छे के અહીં આપેલો જે ગતિપથ છે તે લંબચોરસ છે। આકૃતિ 8.9 એથ્લેટની જુદા જુદા આકારના બંધ ગતિપથો પરની ગતિ। અહીં આપણને ABCD એમ 4 ગતિપથ દર્શાવવામાં આવ્યા છે, જેમાંનો પહેલો A ગતિપથ છે તે लंबचोरस है, B षष्टकोण, C अष्टकोण तथा D आकृति में वर्तुळाकार गतिपथ है ते आपणे जोई शकीए छीए।
હવે ધારો કે લંબચોરસ ગતિપથના બદલે એથ્લેટ આકૃતિ 8.9bમાં દર્શાવેલ ષષ્ટકોણ આકારના ગતિપથ ABCDF પર દોડી રહ્યો છે। આ પરિસ્થિતિમાં એક ચક્કર દરમિયાન એથ્લેટ પોતાની ગતિની દિશામાં 6 વાર ફેરફાર કરશે। જો ગતિપથ ષષ્ટકોણના બદલે અષ્ટકોણ, જે આપણને આકૃતિ 8.9cમાં ABCDEFGH વડે દર્શાવવામાં આવેલો છે તો શું થશે? આમ જોઈ શકાય છે કે ગતિપથની બાજુઓની સંખ્યા વધે તેમ એથ્લેટને પોતાની ગતિની દિશામાં કરવો પડતો ફેરફાર પણ વધે છે। જો આપણે અનંત સંખ્યામાં ગતિપથની બાજુઓ વધારીએ તો તે ગતિપથનો આકાર કેવો થાય છે? અને જો તમે આ પ્રકારે કરો છો તો તમે જોઈ શકો છો કે ગતિપથનો આકાર વર્તુળ બની જાય છે અને દરેક બાજુઓની લંબાઈ ઘટીને બિંદુવત બનશે। જો એથ્લેટ વર્તુળાકાર પથ પર અચળ મૂલ્ય ધરાવતા વેગથી દોડતો હોય તો તેના વેગમાં થતો ફેરફાર માત્ર ગતિની દિશા બદલાવાને કારણે જ થશે। આમ વર્તુળાકાર પથ પર દોડતો એથ્લેટ પ્રવેગિત ગતિનું ઉદાહરણ છે। અહીં એથ્લેટ છે તે લંબચોરસ ગતિપથને બદલે આકૃતિમાં દર્શાવેલું જે ષષ્ટકોણ છે તે આકારના ગતિપથ પર ગતિ કરી રહ્યો છે। આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જે પ્રમાણે લંબચોરસમાં એથ્લેટને 4 વખત પોતાની ગતિની દિશા છે તે બદલાવી પડતી હતી, તે પ્રમાણે અહીં એથ્લેટને આ પરિપથ પૂર્ણ કરવા માટે 6 વખત પોતાની ગતિની દિશા છે તે બદલાવી પડશે। આ જ પ્રમાણે એથ્લેટ છે તે ષષ્ટકોણના બદલે અષ્ટકોણ ઉપર ગતિ કરે છે તો તેને તેની ગતિની દિશા છે તે 8 વાર બદલાવી પડશે, કારણ કે અષ્ટકોણ છે તેની 8 બાજુઓ હોય છે। આ ઉદાહરણ પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જે પ્રમાણે ગતિપથ છે તેની બાજુઓની સંખ્યા વધે છે તે જ પ્રમાણે એથ્લેટને પોતાની ગતિની દિશામાં કરતો ફેરફાર છે તે પણ વધતો જાય છે। જો આપણે અનંત સંખ્યામાં આ ગતિપથ છે તેની બાજુઓ વધારીએ તો ગતિપથનો આકાર કેવો થશે? અહીં આપણે અનુક્રમે 4, 6, 8 આ પ્રકારે ગતિપથની બાજુઓ છે તે વધારી છે। હવે જો આ બાજુઓ છે તેની સંખ્યા આપણે અનંત કરી નાખીએ તો શું થાય? તો આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે જો આપણે ગતિપથની બાજુઓની સંખ્યા અનંત કરી નાખીએ તો આપણને જે ગતિપથ મળશે તે એક વર્તુળાકાર ગતિપથ હશે અને આપણે જે બાજુઓ કે જેની સંખ્યા આપણે અનંત લીધેલી હતી, આ જે અનંત બાજુઓ છે તે અનંત બિંદુઓની અંદર રૂપાંતરિત થશે। આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે વર્તુળ એ અસંખ્ય બિંદુઓનો એક સમૂહ છે, તો આપણે જે અનંત બાજુઓ લીધી હતી તે અહીં અનંત બિંદુઓની અંદર રૂપાંતરિત થશે અને ગતિપથ છે તે વર્તુળાકાર બનશે અને આ વર્તુળાકાર ગતિપથ ઉપર એથ્લેટ છે તે અચળ મૂલ્ય ધરાવતા વેગથી ગતિ કરતો હોય, એટલે કે તેના વેગની જે ગતિ છે તે નિયમિત પ્રકારની ગતિ હોય તો તેના વેગમાં થતો ફેરફાર છે તે માત્ર તેની દિશા બદલાવાને કારણે જ થાય છે। આ ઉદાહરણમાં વર્તુળાકાર ગતિપથ ઉપર દોડતો જે રમતવીર છે તે પ્રવેગિત ગતિનું એક ઉદાહરણ છે। આપણે જાણીએ છીએ કે r ત્રિજ્યાના વર્તુળનો પરિઘ 2πr હોય છે। જો એથ્લેટ r ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર પથ પર એક ચક્ર પૂર્ણ કરવા માટે t સેકન્ડ લેતો હોય તો તેનો વેગ v બરાબર 2πr/t થશે, જે અહીં સમીકરણ 8.13માં દર્શાવેલું છે। જ્યારે કોઈ વસ્તુ વર્તુળાકાર પથ પર અચળ ઝડપે ગતિ કરતી હોય ત્યારે તેની ગતિને નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કહે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે વર્તુળ છે તેની ત્રિજ્યાને આપણે સ્મોલ r વડે દર્શાવીએ છીએ તથા વર્તુળનો પરિઘ છે તે પણ 2πr થાય છે। જ્યારે એથ્લેટ છે તે આ પ્રકારની r ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળાકાર પથ ઉપર
એક ચક્ર પૂર્ણ કરે છે અને આ ચક્ર પૂર્ણ કરવા માટે એથ્લેટને ટી જેટલો સમય લાગતો હોય છે તો તેનું વેગનું સૂત્ર છે તે v બરાબર 2πr/t છે તે થાય છે। આ પ્રકારના વર્તુળાકાર પથ પર કોઈ વસ્તુ છે તેના વેગના મૂલ્યમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર થતો ન હોય, માત્ર તેની ગતિની દિશા જ બદલાતી હોય, ત્યારે આપણે કહી શકીએ છીએ કે આ જે ગતિ છે તેને નિયમિત વર્તુળમય ગતિ કહેવામાં આવે છે અથવા તો નિયમિત વર્તુળ ગતિ કહી શકાય। નિયમિત વર્તુળમય ગતિનો અભ્યાસ કર્યા બાદ હવે આપણે પ્રવૃત્તિ 8.11 છે તે સમજીએ। દોરીનો એક ટુકડો લઈ તેના કોઈ એક છેડે પથ્થરનો નાનો ટુકડો બાંધો। દોરીના બીજા છેડાને પકડીને પથ્થરને અચળ ઝડપથી વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરાવો, જે આકૃતિ 8.10 દર્શાવેલ છે। અહીં દર્શાવેલ આકૃતિ 8.10 વેગના અચળ મૂલ્ય સાથે વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરતો પથ્થરનો ગતિપથ છે તે જોઈ શકાય છે। હવે દોરીને પથ્થર સહિત છોડી દો। શું તમે કહી શકો કે દોરી છોડ્યા બાદ પથ્થર કઈ દિશામાં ગતિ કરશે? આ પ્રવૃત્તિનું વારંવાર પુનરાવર્તિત કરીને વર્તુળાકાર પથના જુદા જુદા બિંદુઓ પાસેથી પથ્થરને છોડો અને જુઓ કે પથ્થરની ગતિની દિશા સમાન છે કે નહીં। અહીં દર્શાવેલી પ્રવૃત્તિ 8.11 આપણને વેગના અચળ મૂલ્ય ધરાવતો વર્તુળાકાર ગતિપથ છે તે સમજાવવામાં આવેલો છે, જેના માટે આપણે પ્રવૃત્તિમાં એક દોરીનો ટુકડો લઈને તેની એક બાજુએ પથ્થરનો નાનો ટુકડો છે તે બાંધવાનો છે અને બીજો છેડો છે તેને હાથમાં રાખીને આ જે નાનો પથ્થરનો ટુકડો છે તેને વર્તુળાકાર પથ પર ગતિ કરાવવાની છે। ત્યારબાદ આપણે આ દોરી છે તેનો હાથમાં પકડેલો છેડો છે તે મુક્ત કરી દેશું। આમ કરતાં પથ્થર છે તે કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે? આ પ્રવૃત્તિનું આપણે વારંવાર પુનરાવર્તન કરીએ અને દર વખતે જ્યારે આપણે દોરીનો છેડો છે તે મુક્ત કરીએ છીએ ત્યારે પથ્થર છે તે કઈ દિશામાં ગતિ કરે છે તેની નોંધ કરીએ। જો તમે ધ્યાનપૂર્વક જોશો તો તમને દેખાશે કે પથ્થરને મુક્ત કરતાં તે વર્તુળાકાર પથના તે બિંદુ પાસેના સ્પર્શકની દિશામાં સુરેખ પથ પર ગતિ કરે છે, કારણ કે જ્યારે પથ્થરને છોડવામાં આવે ત્યારે તે ક્ષણે તે જે દિશામાં ગતિ કરતો હોય તે જ દિશામાં ગતિ ચાલુ રાખશે। આ દર્શાવે છે કે જ્યારે પથ્થરને વર્તુળ ગતિ કરાવવામાં આવે ત્યારે દરેક બિંદુ પાસે તેની ગતિની દિશા બદલાય છે। પ્રવૃત્તિ 8.11 આપણે જે અવલોકન કર્યું છે તેના આધારે આપણે કહી શકીએ છીએ કે જ્યારે આપણે દોરીનો હાથમાં રાખેલો છેડો છે તેને મુક્ત કરીએ છીએ ત્યારે પથ્થર છે તે જ બિંદુ પાસેથી ગતિ કરશે કે જે બિંદુએ આપણે દોરીનો છેડો છે તેને મુક્ત કર્યો હતો। આ બિંદુ પાસેનો એક સ્પર્શક દોરવામાં આવે તો પથ્થર છે તે આ સુરેખ પથ પર ગતિ કરશે કે જે આપણને બિંદુ પાસેના સ્પર્શક વડે મળેલી છે। જ્યારે કોઈ એથ્લેટ રમતગમતની હરીફાઈમાં ગોળો કે ચક્ર ફેંકે છે ત્યારે તે ગોળા કે ચક્રને હાથમાં પકડીને પોતાના શરીરને ઘુમાવીને વર્તુળાકાર ગતિ આપે છે। ઈચ્છિત દિશામાં એકવાર છૂટ્યા બાદ તે ગોળો કે ચક્ર તે જ દિશામાં ગતિ કરે છે જે દિશામાં તે છૂટતી વખતે ગતિ કરતો હોય। આ બરાબર તે જ પ્રકારે છે જેની ચર્ચા આપણે પ્રવૃત્તિમાં પથ્થર માટે વર્ણન કરેલું હતું। વસ્તુઓની નિયમિત વર્તુળ ગતિના ઘણા બધા પરિચિત ઉદાહરણો છે, જેમ કે ચંદ્ર તેમજ પૃથ્વીની ગતિ, પૃથ્વીની ચારે તરફ વર્તુળાકાર કક્ષામાં ભ્રમણ કરતો ઉપગ્રહ, વર્તુળાકાર પથ પર અચળ ઝડપથી ગતિ કરતો સાયકલ સવાર વગેરે। આપણે ટીવીમાં રમતગમતની હરીફાઈઓ છે તે નિહાળી હશે અને તેમાં આપણે ગોળાફેંક તથા ચક્રફેંકની રમત છે તે પણ
જોઈ હશે। આ બંને રમત છે તેના રમતવીરો છે એ જ્યારે ગોળા અથવા તો ચક્રને હાથમાં પકડે છે ત્યારે પોતાના શરીરને વર્તુળાકાર રીતે ગતિ આપે છે અને ત્યારબાદ આ જે રમતવીર છે તે જે દિશામાં ગોળા અથવા તો ચક્રને ગતિ કરાવવા માગે છે તે જ દિશામાં ગોળા અથવા ચક્રને મુક્ત કરે છે। જે ગોળો છે તે રમતવીરના હાથમાંથી મુક્ત થતાં તે જ દિશામાં આગળ વધે છે કે જે દિશામાં રમતવીરે તેને મુક્ત કર્યો હતો। આ જે ક્રિયા છે તે એ જ પ્રકારની ક્રિયા છે જે આપણે પ્રવૃત્તિ 8.11માં સમજ્યા હતા। અહીં દર્શાવેલી ગોળાફેંક તથા ચક્રફેંકની રમત છે તે નિયમિત વર્તુળ ગતિનું એક ઉદાહરણ છે। આ નિયમિત વર્તુળ ગતિ છે તેના અન્ય ઘણા ઉદાહરણ છે તે આપણે જોયા છે, જેમ કે ચંદ્ર તેમજ પૃથ્વીની ગતિ, પૃથ્વીની ચારે બાજુ વર્તુળાકાર કક્ષાની અંદર પરિભ્રમણ કરતા ઉપગ્રહો તેમજ વર્તુળાકાર પથ પર અચળ ઝડપથી ગતિ કરતો સાયકલ સવાર। મિત્રો, આજનો વિડીયો છે તે 8.6 નિયમિત વર્તુળ ગતિ આ મુદ્દાની સાથે સમાપ્ત થાય છે અને આ મુદ્દાની સાથે આપણું પ્રકરણ નંબર 8 ગતિ છે તે પણ અહીં પૂર્ણ થાય છે। નવા વિડીયોમાં આપણે ફરીથી કોઈ નવા પ્રકરણનો અભ્યાસ કરશું। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં।